Hello there, welcome to another video of Learn with Saw. So, in this video, we will discuss bolted connection. DSS bolted connection we discuss. So, we already two types of connection basically one bolted and welded one. In this video, we will look welded connection and advantages and different types of so, welded connection is two metal pieces. Joining of two metal pieces. Two metal pieces is a metallurgical process. Join welding. Okay. Either heat or pressure heat and pressure combined effect. That's welding. We have common bolted connection and welded connection. Basically, the underlying principle is welding into an underlying principle. Actually, welding is interdiffusion of materials. That is, join two materials, material properties and interdiffusion actually the basic principle in the welding. Okay. But compared to bolted connections, welded connections have advantages. Okay. So basically, we are fast. Bolted connection is welded connection. We have material weld easy. Fast. Aesthetic view, aesthetic look welded better. Bolted connection is load case problems bolted bolts aesthetically view welded connection efficiency when compared to bolted connection it is more aesthetic look. Efficiency 70 to 80% bolted connection case efficiency like welded say like 99% or 100% efficiency guarantee. That's basically welded connections advantages. Airtight or watertight joints, rigid joints, welded connection use okay. These advantages are bolted connection welded connection. Now, we will the types of welded connections. Okay. Type already bolted characteristics different types. Welded connection types basically two types. Major butt weld and fillet weld. Type of welding. Okay. Figure basically, we will fillet weld efficiency butt weld. Okay. That is strong butt weld. But 80%, 80 to 85% 85 use fillet weld prefer. That is the figure. Butt weld in a case fillet weld prefer. Butt weld case first figure butt weld. Butt weld is already butt joint. That is two metal pieces end to end. Butt joint bolted end to end bolt. End to end weld. Okay, two metal pieces and material end to end weld. Basically, cases, butt weld cases, material, place of origin line. Okay. That's why in all cases, we weld shape. Okay. Additional shape. Weld additional shape. Okay. That's why butt weld shaping. This is the case. That's why we fillet weld use. Fillet weld overlap. This is a metal piece, this is a metal piece. But overlap is weld so this figure is advantage. Overlap large tolerances. Okay. If we load variation, large tolerance accept. This overlap is load transfer and stability. That's butt weld and fillet weld. That's fillet weld, even when compared to butt weld,
കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് 80% കൂടുതൽ യൂസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബഡ് വെൽഡിന് അതുപോലെ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. വെൽഡഡ് കണക്ഷൻസിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ബഡ് വെൽഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബഡ് വെൽഡിന്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി പാർഷ്യൽ പെനിട്രേഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഫുൾ പെനിട്രേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് അതിന്റെ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാരന്റ് മെറ്റീരിയൽ, ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം രണ്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്ന രണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ ഫുൾ ഡെപ്തിലാണ് നമുക്ക് എന്താണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനാണ് ഫുൾ പെനിട്രേഷൻ ബഡ് വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് എൻ്റയർ തിക്നെസ്സിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ഫുൾ പെനിട്രേഷൻ ബഡ് വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഞാൻ ഈ ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അടുത്ത അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാർഷ്യൽ പെനിട്രേഷൻ ഉള്ളത്. പാർഷ്യൽ പെനിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അവിടെ എന്താണ് ഫുൾ തിക്നെസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, പാരന്റ് മെറ്റലിന്റെ ഫുൾ തിക്നെസ്സിലായിരിക്കത്തില്ല ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പാർഷ്യൽ രീതിയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിൻ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫുൾ പെനിട്രേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷേ തിക്കർ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നമുക്കൊരു ഫുൾ പെനിട്രേഷൻ എന്നത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കത്തില്ല, നമ്മൾ പാർഷ്യലായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് ഒരു 9 വെറൈറ്റി ഓഫ് ബഡ് വെൽഡ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സും കൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സും കൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും 9 ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. ബേസിക്കലി നോക്കിയാൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ സിംഗിൾ വി ഉണ്ട്, ഡബിൾ വി ഉണ്ട്, സിംഗിൾ ബെവൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഡബിൾ ബെവൽ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, സിംഗിൾ യു ഉണ്ട്, ഡബിൾ യു ഉണ്ട്, സിംഗിൾ ജെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഡബിൾ ജെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഡബിൾ വി ഫിനിഷ്ഡ് ഫ്ലഷ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെൽഡ് ഇപ്പോൾ ബഡ് വെൽഡ് ഒക്കെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഗേഴ്സ് ഓർത്തിരുന്നിട്ട് 9 എണ്ണവും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5 6 ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർത്തിരുന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഡബിൾ വിയുടെ ഒക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ ബഡ് വെൽഡ് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യം, ഒന്ന് ഫുൾ പെനിട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ എന്താണ് പാർഷ്യൽ പെനിട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പിന്നീട് 9 ടൈപ്പുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബഡ് വെൽഡിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസും ഹൈ സ്ട്രെങ്ത്തും ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ്. ഓക്കെ, വെൻ കമ്പയർ ടു ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം ബഡ് വെൽഡിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ആണെങ്കിലും റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ അല്ലാതെ നോക്കുമ്പോൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി അത് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് മെറ്റീരിയലും ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ആ 9 ടൈപ്പ് ഷെയർ ചെയ്തില്ല, അതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് മെറ്റീരിയലും ഒരേ ലെവലിൽ കൊണ്ടുവരണം. പിന്നീട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സ്മൂത്ത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്താണ് ആ ഒരു വെൽഡിങ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് എന്താണ് നമുക്കിപ്പം ഫില്ലറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലാർജ് ടോളറൻസ് ഉൾപ്പെടെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ബഡ് വെൽഡിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഇനി ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ വെൽഡഡ് കണക്ഷനിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്താണ്. അപ്പോൾ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഓൾറെഡി എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡും ബഡ് വെൽഡും വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ 80% കേസുകളിലും ഇപ്പോൾ വെൽഡഡ് കണക്ഷനകത്ത് 80% കേസിലും എന്താണ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെൻ കമ്പയർ ടു ബഡ് വെൽഡ് ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇത് കുറച്ച് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വീക്കർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ബഡ് വെൽഡിനെക്കാട്ടും വീക്കർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ 80% കേസിൽ നമ്മൾ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, അതിന്റെ എക്കണോമി തന്നെയാണ്. എക്കണോമിക്കലി നോക്കുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ. പിന്നീട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ് ഓഫ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ. ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ബഡ് വെൽഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം സെയിം ലൈനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബഡ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു എൻഡൊക്കെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും വെൽഡിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ബഡ് വെൽഡ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈസ് ഓഫ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികം കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈസ് ഓഫ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ബഡ് വെൽഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് അഡാപ്റ്റബിൾ ആണ്, പല കേസിലും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇത്രയാണ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇസ് എക്കണോമി. അപ്പം ബഡ് വെൽഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എക്കണോമിക്കലാണ്, ഈസ് ഓഫ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഈസിയാണ്, അതുപോലെ എന്താണ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിന്റെ ഒരു പടം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് ദ വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്, ഫേസ് ഓഫ് ദ വെൽഡ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ എന്താണ് തിയററ്റിക്കൽ ത്രോട്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നതിന് ഫിഗറാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. അതിനകത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് ദ വെൽഡ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് വേർ ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ മെറ്റാലിക് മെമ്പേഴ്സ് മീറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ, അത് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് ഓഫ് ദ വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് വേർ ദ ടു മെറ്റാലിക് പീസസ് മീറ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തിയററ്റിക്കൽ ത്രോട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ തിയററ്റിക്കൽ ത്രോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ റൂട്ട് ടു ദ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ. നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ആ ഒരു ത്രോട്ടിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് വരെയുള്ള ഓക്കെ
ആ ഒരു വെൽഡിന്റെ ത്രോട്ടിൽ നിന്നും ഹൈപ്പോണ്ടിയൂസ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി തിയററ്റിക്കൽ ത്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ത്രോട്ട് ഏരിയ ഈക്വൽസ് തിയററ്റിക്കൽ ത്രോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈംസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വെൽഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഫിൽഡഡ് വെൽഡിന്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് പ്ലഗ് ആൻഡ് സ്ലോട്ട് വെൽഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എന്താണ് പ്ലഗ് ആൻഡ് സ്ലോട്ട് വെൽഡ്, എപ്പോഴാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് കൊടുത്ത്, ഓക്കെ, രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് കൊടുത്തു. അപ്പം ലൈക്ക് ഞാൻ പടം ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഇപ്പം ഇതാണ് നോർമലായിട്ട് എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചു, നമ്മളിവിടെയും എന്താണ് നമ്മൾ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, വെൽഡ് ചെയ്തെടുത്തു. ഈ ഒരു കേസിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് കൊടുത്തിട്ടും നമുക്കൊരു നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി ഞാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു 500 kN ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, വെൽഡ് ചെയ്ത രണ്ട് മെറ്റീരിയലിനകത്തോട്ട് ഒരു 500 kN ഫോഴ്സ് ആണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത്. സപ്പോസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ 500 kN എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇതിനൊരു 300 kN അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 400 kN എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ബേസിക്കലി അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കും അല്ലേ. നമ്മൾ ആ ഒരു ഫില്ലറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന് എന്താണ് ആ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഒരു 500 ആണ് മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് ലോഡ്, ഒരു 500 kN ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഓൺലി 400 kN. ദെൻ സോ വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു, നമുക്കൊരു 100 kN എക്സ്ട്രാ എടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ കേസിൽ വരുന്നതിനകത്താണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താണ് സ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഗ് വെൽഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ എടുക്കേണ്ട സ്ട്രെങ്ത് അത് കിട്ടുന്നില്ല, അപ്പോൾ സഫീഷ്യൻറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്ലോട്ട് ആൻഡ് പ്ലഗ് വെൽഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പ്ലഗ് വെൽഡും സ്ലോട്ട് വെൽഡും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ 500 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്, 400 എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ലോഡ് 100 kN ഈ പ്ലഗ് ആൻഡ് സ്ലോട്ട് വെൽഡിന് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് രീതിക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ രണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു പ്ലഗ് വെൽഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്ലഗ് വെൽഡിനകത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്താണ് പ്ലഗ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു രണ്ട് മെറ്റീരിയലിനകത്ത് എന്താണ് പ്ലഗ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്ത് അതിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് പ്ലഗ് വെൽഡിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സ്ലോട്ട് വെൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പ്ലഗ് വെൽഡിൻ്റെ കേസിനകത്ത് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്ത് എൻറ്റയർ ആ ഒരു എന്താണ് സ്ലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്ലഗ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്ലോട്ട് വെൽഡിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ പെരിഫറി കൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ പെരിഫറി ഏരിയ മാത്രം, അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറും കൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. പെരിഫറി ഏരിയ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പ്ലഗ് ആൻഡ് സ്ലോട്ട് വെൽഡ് കൊണ്ട് പറയുന്നത്. അതായത് നോർമൽ ഒരു എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഫില്ലർ മീൻസ് ലൈക്ക് ഒരു ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിന് നമുക്ക് ഒരു അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലോഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്ലോട്ട് ആൻഡ് പ്ലഗ് വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി ഈ രണ്ട് പടം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക, അതിനുശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താണ് സ്ലോട്ട് വെൽഡ് എന്താണ്, പ്ലഗ് വെൽഡ് എന്താണ്, അതിന് എപ്പോഴാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് ഏത് വർഷമോ ചോദിച്ചതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആ തംബ്നെയിലിനകത്ത് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ.